السلام علیکم جی بیٹا، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ گڈ مارننگ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ سارا بیٹا، سائلہ، منیبا، جینب جو اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں پلیز مجھے بتائیے گا بیٹا، میری آواز آ رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ نفیسہ، وعلیکم السلام۔ آپ سب کیسے ہیں بیٹا؟ اور آواز آ رہی ہے میری؟ بیٹا جی آواز آ رہی ہے؟ اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو جینیفر۔ اچھا جی، جسٹ اونلی 7 اسٹوڈنٹس آر ہیئر۔ اب جو ہے ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کا 4-5 منٹ، تو جلدی جلدی سے آپ لوگ جوائن کر لیجیے تاکہ ہم لیکچر اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے جی؟ گڈ مارننگ صافیہ۔ سو آج کون سا لیکچر ہے سیکنڈ ایئر کے ساتھ؟ کون سا، کس سبجیکٹ کا لیکچر ہے آج ہمارا؟ ذرا دیکھیں تو کتنا یاد ہے اسٹوڈنٹس کو؟ وعلیکم السلام جنیرہ۔ جی کس سبجیکٹ کا لیکچر ہے اس وقت؟ کس سبجیکٹ کا ٹائم ہے؟ صافیہ، زنیرہ، ماریہ، جینیفر، کتنے اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں؟ کسی کو میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ میں کیا کوشچن پوچھ رہی ہوں آپ لوگوں سے؟ یا آج موڈ نہیں ہو رہا بات کرنے کا؟ ہاں
मिस से बात करने का मूड नहीं है आज? चलिए मैं लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ। मीनवाइल स्टूडेंट अभी भी बहुत कम है, जस्ट 9 स्टूडेंट्स। चलिए मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ, तब तक आप लोग स्टूडेंट्स जो हैं बाकी कम्युनिकेट करें, ज्वाइन कर लें। ठीक है, आ रहे हैं स्टूडेंट। और ऐसी बात नहीं है तो जेनिफर, मैंने ये पूछा था कि इस वक्त किस सब्जेक्ट का लेक्चर है? ये पूछने का कोई रीज़न है? ये बात आप लोगों से पूछने का कोई रीज़न है? वालेकुम अस्सलाम राबिया। HN1 का सारा, मैं HN1 पढ़ाती हूँ। दिस इज़, आज फ्राइडे है, दिस इज़ टाइम फॉर नर्सिंग एथिक्स। वेरी बैड। आप लोग तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, सारा, जेनिफर, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर मेरी क्लासेस लेते हैं। एंड यू पीपल डोंट नो कि मंडे टू थर्सडे हम AHN पढ़ते हैं, वाइल फ्राइडे को हमारी नर्सिंग एथिक्स की क्लास होती है। आफ्टर ऑलमोस्ट 1 मंथ के गैप के बाद हम नर्सिंग एथिक्स के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज़ बीच में मैं बीमार हो गई। आफ्टर दैट आई वाज़ इन कराची, आई वाज़ ऑन लीव एंड कुछ पब्लिक हॉलीडेज़ आ गए, इंडिपेंडेंस डे आ गया। सो फाइनली टुडे वी विल बी हैविंग क्लास ऑफ सब्जेक्ट नर्सिंग एथिक्स। अच्छा जी, स्किप हो गया जेनिफर। यस, दैट वाज़ द रीज़न कि मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा। बिकॉज़ काफ़ी लंबे गैप के बाद हम नर्सिंग एथिक्स स्टार्ट करने लगे हैं। जब तक स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होंगे तो हमें पढ़ने में क्या मज़ा आएगा। और इवन स्टूडेंट्स को अगर ये ही ना पता हो कि हमारा इस वक्त किस लेक्चर का टाइम है। दैट वाज़ द रीज़न दैट आई आस्क्ड यू पीपल अबाउट which subject we have to learn at this time. होप सो राबिया कि नेक्स्ट मंथ जो है कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे, होप सो। जी, हम काफ़ी दिनों बाद पढ़ रहे हैं सारा, इसलिए। 2 से 3 मिनट और वेट करूँगी मैं, देन आई विल स्टार्ट। काफ़ी वेट हो गया है स्टूडेंट्स का। चलिए जी, सब्जेक्ट है हमारा नर्सिंग एथिक्स। और जो फर्स्ट टॉपिक था, इट वाज अबाउट, फर्स्ट यूनिट था हमारा, दैट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एथिक्स। सो इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एथिक्स हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा ही आई थिंक पढ़ा था, बट गैप भी काफ़ी ज़्यादा आ गया था। सो चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं।
جی کسی اسٹوڈنٹ کو یاد ہے واٹ از بیسیکلی ایتھکس، کیا ڈیفینیشن تھی ایتھکس کی؟ آئی ڈونٹ نیڈ ڈکشنریکل ڈیفینیشن اور ورڈ ٹو ورڈ ڈیفینیشن، جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کو یاد ہے ایتھکس کیا ہوتا ہے، کیا ہم نے پڑھا تھا، سو پلیز ڈو شیئر ود می واٹ از ethics. What does word ethic mean? جی یاد ہے کسی کو؟ ہیلو اسٹوڈینٹس، کسی اسٹوڈنٹ کو یاد ہے ایتھکس کیا ہے؟ جی یاد ہے میکونسا کو، تو میکونسا بتائیے۔ آواز تو آ رہی ہے نا میری؟ آواز کا تو کوئی ایشو نہیں ہے کسی اسٹوڈنٹ کو؟ اچھا، میکونسا نے بتایا کہ سیٹ آف ڈیفائنڈ رولز ویلیوز، رابعہ نے آنسر دیا۔ اچھا جی، اب ٹھیک ہے رابعہ میری آواز؟ اوکے جی، جو ہمارے آبجیکٹیوز تھے اس پریزنٹیشن کے، وہ سب سے پہلے ہم نے کچھ ٹرمز کو ڈیفائن کرنا تھا، انڈرسٹینڈ کرنا تھا، ایتھکس کیا ہوتا ہے، نرسنگ ایتھکس کیا ہوتا ہے، بایو ایتھکس کیا ہوتا ہے، واٹ از ویلیو، واٹ ڈز بلیف مین، مورلس کیا ہیں، ایٹیٹیوڈ کیا ہیں، کانفلکٹس کیا ہیں، ڈائلیما کیا ہوتا ہے اور ایتھیکل ڈائلیما کیا ہوتا ہے۔ Discuss importance of ethics in nursing, review the criteria of a profession, develop characteristics of a professional nurse. Definition ہے ethics کی، ethics or moral philosophy. This is a branch of philosophy that involves systematizing, defending and recommending concepts of right and wrong conduct. ایتھکس کیا ہے؟ بیسیکلی ایتھکس یا پھر مورل فلاسفی کی ہی ایک برانچ ہے جس کا کام کیا ہے، جو کن چیزوں کو انوالو کرتی ہے، دیٹ انوالو سسٹمیٹائزنگ، ڈیفینڈنگ اینڈ ریکمینڈنگ، یعنی رائٹ اینڈ رانگ کنڈکٹ۔ کنڈکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جنرل لینگویج میں اگر ہم بات کریں کنڈکٹ کی، تو جنرل لینگویج میں کنڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے بیہیو کرنا۔ سو رائٹ اور رانگ کنڈکٹ کیا ہے، یعنی رائٹ بیہیویئر کیا ہے اور رانگ بیہیویئر کیا ہے۔ ایتھکس جو ہے کیا کرتا ہے، ان رائٹ اور رانگ بیہیویئر کو سسٹمیٹائز کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کو ایک سسٹمیٹک وے میں آرگنائز کرنا ایتھکس کا کام ہے۔ دین ڈیفینڈنگ، obviously کس چیز کو ڈیفینڈ کرے گا؟ ظاہر ہے جو رائٹ کنڈکٹس ہوں گے انہیں کو ڈیفینڈ کیا جائے گا نا۔ سو ایک تو ایتھکس بیسیکلی فلاسفی کی برانچ ہے جو سسٹمیٹائز کرتی ہے، ڈیفینڈ کرتی ہے جو رائٹ چیزیں ہیں انہیں، اور ریکمینڈ کرتی ہے کانسیپٹس آف رائٹ اینڈ رانگ کنڈکٹ کو۔ پھر ظاہر ہے جو چیز رائٹ ہے اسے ریکمینڈ کیا جائے گا نا، کہ آپ کی ڈیلی پریکٹسز میں یہ چیزیں یا یہ کنڈکٹ شامل ہونا چاہیے۔ سو ایتھکس اور مورل فلاسفی بیسیکلی فلاسفی کی ایک برانچ ہے جو کہ سسٹمیٹائز بھی کر رہی ہے، ڈیفینڈ بھی کر رہی ہے اور ریکمینڈ بھی کر رہی ہے کانسیپٹ کہ what is right conduct and what is wrong conduct۔ سیکنڈ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ moral principles that govern a person's behavior or the conducting of an activity۔ سیکنڈ ڈیفینیشن ایتھکس کی یہ ہے کہ یہ بیسیکلی مورل پرنسپلز ہیں جو کہ کسی بھی شخص کے بیہیویئر کو گورن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دا کنڈکٹنگ آف این ایکٹیویٹی، یعنی کسی بھی شخص کے بیہیویئر کو، یعنی وہ کس طرح سے بیہیو کر رہا ہے، اور کسی بھی شخص کی ایکٹیویٹی کو کہ وہ کس طرح سے ایکٹیویٹی کر رہا ہے اسے گورن کرتا ہے۔ گورن کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا؟ جنرل میننگ میں گورن کا یہی مطلب ہوتا ہے نا، کسی کے اوپر رول کرنا، کسی کو آرڈر دینا، کسی سے کوئی کام کروانا۔ سو اسی طرح سے ہمارے جو مورل پرنسپلز ہیں وہ ہمارے بیہیویئرس کے اوپر اور ہماری ایکٹیویٹیز کے اوپر حکومت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی پھر وہ ظاہر ہے جب وہ ہمارے ایکٹیویٹیز اور بیہیویئرس کے اوپر حکومت کریں گے تو اٹ مینس کہ وہ ہماری ایکٹیویٹیز کو اور ہمارے بیہیویئرس کو ریگولیٹ کر رہے ہوں گے، کہ جو صحیح ہے آپ نے وہ پرفارم کرنا ہے، جو رانگ ہے اس سے بچنا ہے۔
होप सो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आप लोगों को. वालेकुम अस्सलाम सना. सिंपल नर्सिंग एथिक्स, जब हमें अगर एथिक्स समझ आ गए हैं तो नर्सिंग एथिक्स जो है दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स दैट कंसर्न इटसेल्फ विद एक्टिविटीज़ इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग. सो सिंपल. जब हमें एथिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई है तो नर्सिंग एथिक्स वही सारी एक्टिविटीज़, वही सारे बिहेवियर्स जो हमने नर्सिंग फील्ड के अंदर रहकर परफॉर्म करने हैं, यानी हमारा राइट बिहेवियर विद पेशेंट्स क्या होगा, नर्सिंग फील्ड में अपने कोलीग्स के साथ क्या होगा, यानी वही सारे सिनेरियोज अगर हम नर्सिंग फील्ड के अंदर जो है रख कर उन्हें अप्लाई करना शुरू करेंगे, सोचना शुरू कर देंगे, तो उन्हें हम नर्सिंग एथिक्स कहेंगे. उसके बाद बेटा जी बायो एथिक्स है. नाम से समझ आ रहा है बायो मीन्स लाइफ होता है. Bioethics is basically the study of the ethical issues which are emerging from advances in biology and medicine. बेसिकली जो बायो एथिक्स है, बायो एथिक्स नाम से हमें समझ आ रहा है बायो का मतलब होता है लाइफ. सो बायो एथिक्स, पहले तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये जो बायो एथिक्स की हमारी ब्रांच है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, इमर्ज कहाँ से हुई है. जैसे जैसे बायोलॉजी ने और मेडिसिन ने हमारी जो आपको पता है रिसर्चेस डे बाय डे हो रही हैं, बायोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसेस आ रही हैं, नई नई मेडिसिन आ रही हैं, हमें रिसर्चेस करना पड़ती हैं, हमें एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ते हैं उनके ऊपर. सो जैसे जैसे बायोलॉजी ने, मेडिसिन ने जो है जैसे जैसे ग्रो करना शुरू किया है, जैसे जैसे प्रोग्रेस करना शुरू किया है, जैसे जैसे उसके अंदर एडवांसेस आना शुरू हुई, तो हमें ज़रूरत महसूस होना शुरू हुई कि अब एक बायो एथिक्स की फ़ील्ड होनी चाहिए, यानी कुछ ऐसे एथिक्स भी होने चाहिए, कोई ऐसी ब्रांच होनी चाहिए एथिक्स की जो सिर्फ़ और सिर्फ लाइफ के साथ, लोगों की ज़िंदगियों के साथ डील करेगी, देखेगी कि उनकी लाइफ के साथ क्या रॉन्ग कंडक्ट किया जा रहा है और कौन सा कंडक्ट है जो सही है. It is also a moral discernment as it relates to medical policy and practice. It includes the study of values which are relating to primary care and other branches of medicine. ये डिस्कर्नमेंट का मतलब बेटा होता है एबिलिटी टू जज, यानी जज करने की सलाहियत, जजमेंटल एबिलिटी. बायो एथिक्स बेसिकली एक मॉरल जजमेंट है जो रिलेट कर रही होती है मेडिकल की पॉलिसी और प्रैक्टिसेस के साथ. यानी ये जो है मेडिकल में जितनी भी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेडिसिन की प्रैक्टिसेस हो गई, डिफरेंट प्रोसीजर्स हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस हो गई, और इसके अलावा डिफरेंट मेडिसिन है उनकी रिसर्चेज हो गई. इन सारी चीज़ों से हमें ये बेसिकली बायो एथिक्स जो है ये हमारी मॉरल जजमेंट है, ये हमारी मॉरल जजमेंट है कि हम अपनी मेडिकल पॉलिसीज़ किस तरह से बनाएं, हम अपनी मेडिकल प्रैक्टिसेस को किस तरफ लेके जाएं. ठीक है, ये हमें जजमेंट करने में जो है हेल्प आउट करती है बायो एथिक्स. और इसके अंदर ऑब्वियसली बायो एथिक्स जो है बेसिकली उन तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर शामिल किया जाता है जो कि प्राइमरी केयर की हो सकती हैं, और उसके अलावा भी दूसरी जो मेडिसिन की ब्रांचेस हैं उन सबको ये यानी बायो एथिक्स में बेसिकली इन तमाम ब्रांचेस से रिलेटेड जो वैल्यूज़ हैं उन्हें स्टडी किया जाता है. ठीक है जी. वैल्यू वैल्यू जिस तरह से हम आपको पहले समझाने की कोशिश करूँगी जनरल, जैसे हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अगर इम्पोर्टेंस देते हैं तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ना, दिस इज़ वैल्यूएबल फॉर मी या आई वैल्यू दिस थिंग. सो वही यहाँ पे वैल्यू का मतलब है कि प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, वन जजमेंट ऑफ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ, यानी किसी भी एक शख्स की जजमेंट, वैल्यू जो है वो किसी भी शख्स की जजमेंट हो सकती है कि उसकी नज़र में उसकी ज़िंदगी में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है. दूसरा क्या है कि ये प्रिंसिपल्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं बिहेवियर, यानी प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, यानी किसी भी शख्स के बिहेवियर्स की बात हो रही है कि उसकी नज़र में कौन सा बिहेवियर उसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, वही उसकी वैल्यू है. In ethics, value denotes the degree of importance of something or action with the aim of determining what action are best to do and what way is best to live. And
or to describe the significance of different action. देखें, पहले हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि ये किसी की भी जो है जजमेंट होती है अबाउट कि उसकी लाइफ में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। अच्छा मारिया, अब आपको आवाज़ ठीक आ रही होगी मेरी, होप सो। जो वैल्यू है बेटा जी, वैल्यू का मतलब हमने पहले ये पढ़ लिया कि ये किसी भी शख्स की जजमेंट है, यानी उसके प्रिंसिपल्स और उसके बिहेवियर कि कौन सा उसका प्रिंसिपल या कौन सा उसका बिहेवियर उसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। सो एथिक्स की अगर हम बात अब उसको एथिक्स के सेंस में लेना शुरू करें, तो एथिक्स के सेंस में वैल्यू का मतलब ये होगा कि वो तमाम एक्शन, वो तमाम बिहेवियर जो उसे लगता है कि ये उसके लिए ठीक है, ठीक है जी, वो एथिक्स एथिकली उसे लगता है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, तो ऑब्वियसली जो चीज़ उसको एक तरह से ये है कि उसको इम्पोर्टेंट लगती है, वो चीज़ उसके लिए ठीक होगी, और जो चीज़ उसको नहीं इम्पोर्टेंट लगती, वो चीज़ उसकी नज़र में गलत होगी। तो बेसिकली वही एथिक्स जो राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ है, राइट और रॉन्ग कंडक्ट का कॉन्सेप्ट है। सो जो चीज़ उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, वैल्यू और एथिक्स को हमने रिलेट करके पढ़ लिया। उसके बाद बिलीफ बेटा जी, अ बिलीफ इज एन ओपिनियन और एक्सेप्टेंस दैट अ पर्सन होल्ड्स टू बी ट्रू। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, हम जनरली भी जानते हैं बिलीफ का मतलब यकीन, यानी हमारा अपना ओपिनियन, हमारी अपनी राय, हमारी अपनी एक्सेप्टेंस, किस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। अ पर्सन होल्ड टू बी ट्रू, कौन सा ऐसा शख्स है, कोई भी शख्स किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है, कौन सी चीज़ उसके लिए ट्रू है, कौन सी चीज़ उसके लिए ट्रू नहीं है। जैसे फेथ इन गॉड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिलीफ। जाहिर है जो अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं वो तो अल्लाह ताला को एक्सेप्ट करते हैं ना, उनका यही ओपिनियन है कि हर चीज़ और पूरी कायनात को जो है चलाने वाला और हर चीज़ उसी की मर्ज़ी से होती है। तो ये हमारा फेथ है अल्लाह ताला के ज़ात के ऊपर, ये हमारा बिलीफ है। मॉरल्स बेटा जी क्या है, मॉरल इम्प्लाइज कंफॉर्मिटी टू एस्टैब्लिश्ड सैंक्शन्ड कोड्स और एक्सेप्टेड नोशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मॉरल क्या होते हैं, मॉरल बेसिकली वो चीज़ है जो हमारे बनाए हुए सैंक्शन, स्टैब्लिश्ड सैंक्शन का मतलब सिंपल वर्ड्स में कि हमारे बनाए हुए कवानीन, हमारे बनाए हुए कोड्स, हमारे बनाए हुए एक्सेप्टेड नोशंस के क्या सही है क्या गलत है, उसकी कंफर्मिटी को इंश्योर करवाते हैं। कंफर्मिटी का मतलब क्या है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल देख के मैं आपको समझाती हूँ कि देखिए मॉरल्स जैसे कहते हैं ना कि ये बंदा मॉरली बड़ा अच्छा है, या कहते हैं जैसे बहुत कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम इखलाक का वर्ड भी उसके लिए यूज़ करते हैं, तो कहते हैं मॉरल, इसका मॉरल कंडक्ट बहुत अच्छा है, इसका मॉरल कंडक्ट बहुत बुरा है। इट मीन्स कि हमारे जो कवानीन बनाए हुए हैं, चाहे वो कंट्री के हैं या हम किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहाँ के कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं, या फिर हमने अपने घर में कोई रूल्स बनाए हुए हैं, एक्सेप्टेड नोशंस बनाए हुए हैं कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी शख्स अगर ज़ाहिर है वो फिर हमारे मॉरल्स हो जाते हैं, वो हमारी मॉरल्स का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे तो ऑब्वियसली हमें लोग कहेंगे ये तो मॉरली बहुत अच्छा बंदा है, और अगर हम उसके अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं करेंगे तो कहेंगे इस बंदे का तो अखलाक बहुत बुरा है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा आ जाता है एटीट्यूड। एटीट्यूड बेसिकली एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, एक मेंटल और इमोशनल एंटिटी है दैट इनहर्स इन और कैरेक्टराइजेज अ पर्सन। एटीट्यूड जैसे जनरली भी हम यूज़ करते हैं, ये वही एटीट्यूड है। एटीट्यूड बेसिकली तो एक साइकोलॉजिकल कंसर्न है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि देखें हम हमारे माइंड में जो चीज़ होती है हम उसके अकॉर्डिंगली दूसरे शख्स के साथ बिहेव कर रहे होते हैं। द वे वी आर, एटीट्यूड में हर चीज़ें आएंगी, द वे वी टॉक टू एनीवन, द वे वी ड्रेस अप। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो हम, ये हमारा माइंड का ही कंस्ट्रक्ट है ना बेटा, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट ही है ना। हम सोचते हैं कि अच्छा हमें पार्टी में जाना है तो हमें किस किस्म का ड्रेस पहनना चाहिए, अच्छा हमने अभी बस घर पे सोना ही तो है तो हमें किस किस्म का ड्रेस पहनना चाहिए। फिर अगर किसी शख्स ने मेरे साथ बदतमीज़ी कर दी है तो हाउ एम आई बिहेविंग टू हिम और हर, मैं उसके साथ किस मतलब ज़ाहिर है वो मैं मेंटली सोचूंगा कि अच्छा यार कोई बात नहीं, इसने मुझसे बदतमीज़ी की है बट ही और शी इज़ एल्डर देन मी, मेरा बड़ा भाई है या वॉट एवर। तो ये मेरी साइकोलॉजिकल थिंकिंग्स हैं सारी कि मुझे उसके साथ अपना एटीट्यूड किस किस्म का रखना है। सो इसमें देखें मैंने यही आपको बताया कि इसमें आपकी मेंटल इन्वॉल्वमेंट है, आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, जो किसी भी शख्स की कैरेक्टरिस्टिक को बता रही होती है कि ये किस तरह से बिहेव करता है, उसका जो
بیسیکلی اس کی ذات کی جو کریکٹرسٹکس ہیں دے آر کالڈ ایٹیٹیوڈ. جیسے آپ نے یہ بھی چیزیں نوٹس کی ہوں گی, یہ سبھی ایٹیٹیوڈ میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص کسی سے بات مطلب آپ کے بارے میں بھی لوگوں کے ویوز ہوں گے, آپ کے ساتھ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کے کلاس فیلوز ہو گئے, آپ کے فیملی ممبرز ہو گئے, دے نو اباؤٹ یور سیلف کہ اچھا جی یہ غصے میں ہوتا ہے تو کیسے بہیو کرتا ہے, اس کے ساتھ کوئی چھوٹا بدتمیزی کرے تو یہ کیسے بہیو کرے گا, کوئی بڑا اس کو ڈانٹ دے تو یہ کیسے بہیو کرے گا. یہ سب آپ کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں. لوگ اس کو یاد رکھنا شروع کر دیتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اسی چیز کو ہم ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. جو ایٹیٹیوڈز ہیں بیسیکلی یہ کمپلیکس ہوتے ہیں اور ایکوائرڈ کیے جاتے ہیں ہمیشہ ایکسپیرینسز سے. یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایٹیٹیوڈ ہے ایک تو اس لیے کمپلیکس ہے بیٹا جی کیونکہ یہ بالکل پرسنلائزڈ ہوتا ہے. آپ کسی کے بارے میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس طرح بہیو کرتا ہے, اس طرح بہیو کرتا ہے, بٹ یو کین ناٹ بی شیور اباؤٹ کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ اسی طرح سے بہیو کرے گا. آپ بالکل شیور نہیں ہو سکتے اس کے بارے میں, اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کمپلیکس ہوتے ہیں ایٹیٹیوڈس, اور یہ ہمیشہ ایکسپیرینسز سے ایکوائرڈ ہوتے ہیں. یعنی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا, یا ایسا نہیں ہے کہ اوکے بائی برتھ ہمارے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہاؤ وی ہیو ٹو بیہیو, بٹ لوگ اپنی لائف کے بہت سارے ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں اور چینج ہوتے ہیں. سو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ لائف کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے, اور یہ ہمارے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کے تھرو ہم ایکوائرڈ کرتے ہیں. A settled way of thinking or feeling about something is attitude. Okay, next definition is conflict. It is a state of a serious disagreement or argument, typically a protracted one. Conflict کسے کہتے ہیں بیٹا؟ conflict basically ایک state ہوتی ہے, ایک condition ہوتی ہے serious disagreement کی, یعنی وہ چیز جس کے اوپر آپ اگری نہیں ہیں, آپ راضی نہیں ہیں. سیریس ڈس ایگریمنٹ کی اسٹیٹ کو ہم کانفلکٹ کہتے ہیں. ٹپکلی آپ پروٹریکٹڈ ون, پروٹریکٹڈ ورڈ کا یہاں یوز کرنے کا کیا مقصد ہے کہ دیکھیں پروٹریکٹڈ کا مطلب پہلے سن لیجئے. پروٹریکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز ایزیلی سارٹ آؤٹ نہ کی جا سکے, یعنی تھوڑا سا لینتھی جو چیز چلے, اس کے لیے ہم پروٹریکٹڈ ون کا ورڈ یوز کرتے ہیں. یہ ورڈ یہاں یوز کرنا کیوں ضروری تھا؟ آپ کے گھر میں جیسے دو سسٹرز ہیں, چھوٹی سی کوئی بات ہو گئی, فار ایگزامپل کسی ٹوائے کے بارے میں کوئی بات ہو گئی, آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے نا. کوئی ڈریس آ گیا, ایک سسٹر اپنے لیے ڈریس لے کے آئی, دوسری کو پسند آ گیا, ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی موٹی نوک جھوک ہو جاتی ہے نا, ٹھیک ہے. اور ٹی وی چینل ہے, ایک سسٹر ٹی وی دیکھ رہی ہے, دوسری سسٹر آگے بڑھ نہیں جی میں نے تو دوسرا چینل دیکھنا ہے. ڈس ایگریمنٹ ہو گیا, آرگیومنٹ بھی ہو گیا, ڈس ایگریمنٹ بھی ہو گیا. لیکن کیا وہ ڈس ایگریمنٹ اور آرگیومنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا مطلب کوئی 10-12 دن تک جھگڑے چلتے رہیں؟ اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی نا. چیز کنڈیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کبھی امی آ گئے, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو تھوڑی دیر تم دیکھ لو یہ چینل, تھوڑی دیر تم دیکھ لو چینل, ختم ہوگی بات. یا آپس میں ہی سسٹر سارٹ آؤٹ کر لیتی ہیں چیزوں کو. دے آر ناٹ کانفلکٹس. کانفلکٹس ایسی سچویشن یا ایسے اسٹیٹ کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ کا ڈس ایگریمنٹ یا آرگیومنٹ جو ہے وہ بہت لانگ ہو جاتا ہے, لمبا چلتا ہے. اس کو ریزالو کرنے کے لیے پھر ہمیں ایک پورا جو کانفلکٹ کا آگے ہم پڑھیں گے جا کے, اس میں پورا ایک پروسیس ہے, اس کے تھرو ہمیں گزرنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ جو بیسیکلی آپ کو پڑھایا جائے گا, آپ کو پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ نرسنگ میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں جہاں پہ کانفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے اٹینڈنٹس کے ساتھ, اٹینڈنٹ نرس کا, اٹینڈنٹ فزیشین کا. اس طرح سے کانفلکٹس کریٹ ہو جاتے ہیں. وہ دو لوگ جو ہے ایک پوائنٹ کے اوپر اگری نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کو بہت ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو ریزالو ہونے میں, اس لیے ہم اسے اس سچویشن کو یا اس اسٹیٹ کو کانفلکٹ کہتے ہیں. That's why we use the word protected one here. ناؤ ڈائلیما, تھوڑی سی ملتی جلتی چیزیں ہیں کانفلکٹ اور ڈائلیما. کانفلکٹ یاد رکھیے گا اسٹیٹ کو کہتے ہیں, وہ جو ایک سیریس ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں, جبکہ ڈائلیما ایک پوری سچویشن ہوتی ہے. A situation in which difficult choice has to be made between two or more alternatives, especially ones that are equally undesirable. ڈائلیما جو ہے بیٹا یہ ایک سچویشن ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے. یہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں آپ کو ایک ڈیفیکلٹ چوائس سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. ایک ڈیفیکلٹ چوائس یو ہیو ٹو میڈ بٹوین ٹو ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز. لیکن یہاں مشکل کیا ہے, جب آپ کے پاس دو آلٹرنیٹیو موجود ہیں, آپ ایک کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, دین وائی دس از ڈائلیما, دین وائی دس از اے ڈیفیکلٹ situation, then why this is a difficult choice you have to make.
दैट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज़ वो जो दोनों ऑल्टरनेटिव आपके पास मौजूद हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स आपके पास मौजूद हैं वो सब के सब अनडिज़ायरेबल हैं, यानी आप चाहते ही नहीं हैं। जैसे जनरली एग्ज़ाम्पल दूँ, अम्मी मार्केट गईं तो 2 सूट लेके आ गई हैं, ठीक है जी, आपके लिए। अब अम्मी ने कहा कि आपने इसमें से 1 सूट जो है ना लेना है, पसंद करना है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आपने लेना है। अब आपको दोनों ही सूट पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो गर्ल्स स्पेशली मैं ये इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स दे के इसलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ सकें। तो सोचें कि वो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है कि जी देखिए सूट भी आए हैं, बट वो दोनों ही आपकी पसंद के नहीं है, बट यू हैव टू टेक वन। कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, बट ये बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, मुझे तो पसंद ही नहीं है, तो मैं लेके क्या करूँगी। अगर हम अपने नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एग्जांपल आपके साथ शेयर करें, तो देखें वेंटिलेटर के ऊपर एक पेशेंट है, हो सकता है ही इज़ कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, उसकी ब्रेन डेथ हो गई, ही वाज अ यंग वन, 18-19 इयर्स ओल्ड। सोचें किसी का बेटा हो, ही इज़ ऑन वेंटिलेटर, पेशेंट जो है ब्रेन डेथ हो चुकी है, हो सकता है वो 2 दिन से 3 दिन से उसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, ही इज़ ऑन वेंटिलेटर। अब देखें ऐसी सिचुएशन में और जो उसके गार्डियंस हैं, मे बी दे आर नॉट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड, तो यहाँ पे भी एक डायलेमा आ गया। अब उसको वीन ऑफ करना है, ज़ाहिर है वीन ऑफ करने का मतलब है कि वो जो भी सपोर्ट उसकी थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी वो भी ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएंगी। अब उनके लिए कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। अब घर वाले अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, पैसे नहीं दे सकते, इसलिए उसको वीन ऑफ करवाना पड़ रहा है। लेकिन कोई भी ये तो नहीं चाहता ना कि अपनी जवान औलाद को अपने हाथों से कब्र में उतार दे। सो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। इस तरह के सिनेरियोज़ हमारे पास आते हैं। फिर ये भी सिचुएशन हो सकती है, दोनों के लिए मुश्किल है। देखें पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल है, ना तो वो वेंटिलेटर के खर्चे को अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही वो अपने बच्चे को इस तरह से मरने दे सकते हैं, बट दे हैव टू मेक वन चॉइस, उनको एक चॉइस तो लेनी ही पड़ेगी उसमें से। और इसी तरह से नर्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, देखें ये आसान काम नहीं होता किसी को मरते हुए देखना अपने हाथों में इस तरह से, उनके लिए भी, बट वो भी मजबूर हैं, उनके लिए ये रोज़ की बातें ज़रूर होती हैं, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है इन सारी बातों से, ठीक है जी। इसी तरह से और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि अगर इसी तरह एक वेंटिलेटर पे कोई एक शख्स मौजूद है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी ब्रेन डेथ हो गई, लेकिन एक हमारे पास एक ही वेंटिलेटर इस वक्त अवेलेबल है और हमारे पास कोई एक और दूसरा पेशेंट आ जाता है जिसके चांसेस हैं उसकी ब्रेन डेथ नहीं हुई है, जिसके चांसेस हैं कि उसको वाकई सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है, हम उसे वेंटिलेटर के ऊपर डालेंगे तो ही और शी कैन कम बैक टूवर्ड्स द लाइफ। तो ये भी बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है कि हम एक ऐसा पेशेंट है जिसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, उसे हम फिर वीन ऑफ करके उस पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर डालेंगे। सो ये वो सारी सिचुएशंस हैं। इस तरह की और बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं जिनमें हमें जो है वो मुश्किल चॉइसेस करनी पड़ती हैं। हमारे तमाम ऑल्टरनेटिव्स हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन हमें किसी एक चीज़ को जो है चॉइस करना पड़ता है। चलें आगे हम जब पढ़ेंगे, डायलेमा भी पूरा हमारा अलग से टॉपिक होगा, तो उसमें हम डिफरेंट डायलेमास को जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है एथिकल डायलेमा। डायलेमा समझ आ गया अब, तो अब हम आराम से एथिकल डायलेमा को समझ सकते हैं। A situation in which a difficult choice has to be made between two courses of action, either of which entails transgressing a moral principle। देखें जिस तरह से डायलेमा हमने पढ़ लिया, सेम वही चीज़ है कि जो चॉइस अभी भी हमारे पास डिफ़िकल्ट है, हमने डिफ़िकल्ट चॉइस ही बनानी है, हमारे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो भी मुश्किल हैं, उनमें से किसी ऑल्टरनेटिव को हमें चूज़ करना है। बट यहाँ पे पूरी जो सिचुएशन है उसमें हमारे जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उसको हम ट्रांसग्रेस कर रहे हैं। ट्रांसग्रेसिंग का मतलब बेटा सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि वो जो एक ग्रेस होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, उसे हम ख़त्म कर रहे हैं। अपने मॉरल प्रिंसिपल्स की ग्रेस को, अपने मॉरल प्रिंसिपल्स की रिस्पेक्ट को हम ख़त्म कर रहे हैं।
دیکھیں ہر سوسائٹی کے اپنے اپنے کچھ مورل پرنسپلز ہوتے ہیں. اگزامپل میں آپ کو یہاں پہ دوں گی کہ اگر ایک کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے, اس سوسائٹی میں بس یہ ایک ان کے اپنے بھائی سوشل نارمز ہیں کہ جو ان کی خواتین ہیں اسے میل ڈاکٹر چیک نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اف دے آر لیونگ ان اے رورل کمیونٹی, بس ٹھیک ہے, ان کا یہ ایک مورل پرنسپل ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو سوشل پرنسپلز ہوتے ہیں, مورل پرنسپلز ہوتے ہیں, کلچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں, سوسائٹی کی یا کمیونٹیز کی جو اپنے اخلاقیات ہوتی ہیں, ویلیوز ہوتی ہیں, اس کی ہمیشہ رسپیکٹ کرنی ہے. کسی کو بھی کبھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی یہ تو بیکورڈ ہے اینڈ آل دیٹ, اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی. اور یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے یعنی آپ سب کو نرسنگ میں بھی یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے, جو ٹرانس کلچرل نرسنگ پڑھائی جاتی ہے اس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں اسی لیے پڑھائی جاتی ہیں. سو سب سے پہلے یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو کسی کے بھی پرنسپل کو ٹرانسگریس نہیں کرنا آپ نے. تو میں یہاں آپ کو اگزامپل دے رہی تھی کہ اگر اس سوسائٹی میں یہ جو ہے سچویشن ہے کہ وہاں جی فیمیل پیشنٹ کو جو ہے میل ڈاکٹر نے نہیں چیک کرنا, اف دے آر لیونگ ان اے رورل کمیونٹی, اور وہاں پہ ایک پیشنٹ ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے, مے بی شی واز ان پی پی ایچ, یا کوئی بھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے, وہ کولیپس کر جاتی ہے, لائف تھریٹنگ سچویشن ہو جائے گی, تو اب وہ وہاں پر جو کمیونٹی ہے وہاں ہو سکتا ہے صرف اور صرف میل ڈاکٹر اویلیبل ہو ایٹ دیٹ ٹائم, تو پیشنٹ کو آگے لے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے. تو ایسی سچویشن میں میل ڈاکٹر اس پیشنٹ کو چیک کر سکتا ہے. بٹ کیا ہو رہا ہے کہ یہ ان کا اپنا ایک مورل پرنسپل تھا سوسائٹی کے لوگوں کا, جسے ٹرانسگریس کیا جا رہا ہے. بٹ الٹیمیٹلی ظاہر ہے ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہوگی نا بیٹا, آپ آئی تھنک انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو, کہ اس سوسائٹی کے لوگوں کے لیے کتنی بڑی بات ہو جائے گی یہ. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ یعنی اس سوسائٹی کے لوگوں کے لیے یہ بڑا ایک ایتھیکل ڈائلیما آ گیا کہ جی اس کی جان بھی بچانی ہے, ضروری ہے, لیکن اس کو میل ڈاکٹر چیک کرے, ہاؤ دس از پاسبل, اس کو ڈیل کرے, ہاؤ دس از پاسبل. اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں. پھر اس طرح سے ڈفرینٹ اور بھی اگزامپلز ہیں اس کی بیٹا, جیسے ہم آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ ٹو سیو دا لائف, یہ بیسیکلی مقصد ہے, پرنسپل ہے, سلوگن کہہ دیجئے کہ نرسنگ کا یہ ہے نا. ابھی جیسے میں نے آپ کو وینٹیلیٹر کی ایگزامپل دی, اگر ہم کسی کو وین آف کر رہے ہیں تو obviously ہم مورل پرنسپل کو ٹرانسگریس کر رہے ہیں نا. دس از ناٹ الاؤڈ, یہ ہماری نرسنگ ہمیں نہیں کہتے کہ ہم کسی کی جو ہے جان لے لیں, بٹ ہم مجبور ہیں. ہم یہاں پہ اپنے یعنی کسی بھی قسم کی ایتھیکل سچویشن آ جاتی ہے, آرگن ڈونیشنز کی آ جاتی ہے, نان مسلمس کی بلڈ ڈونیشن کے سچویشنز آ جاتی ہے, یہ سب ایتھیکل ڈائلیما کے اندر آتے ہیں. اس کے علاوہ فیملی پلاننگ کے بارے میں لوگوں کے اپنے اپنے کانسیپٹس ہیں, دیز آل کمز انڈر مورل پرنسپلس. اور ان چیزوں کو لیتے ہوئے اگر ہم کسی بھی ڈائلیما میں جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں, تو دیٹ سچویشن از کالڈ ایتھیکل ڈائلیما. ٹھیک ہے بیٹا, چلیں اٹینڈنس کا بھی ٹائم ہو گیا ہے, تو پہلے ہم اٹینڈنس مارک کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ یہیں سے ہم نیکسٹ کلاس میں جو ہے کنٹینیو کریں گے. یہاں تک ڈیفینیشنز, آئی تھنک یہ ڈیفینیشنز میں آپ کو پہلے بھی پڑھا چکی ہوں, آئی ہوپ سو, بٹ میں نے ریپیٹ اسی لیے کی ہیں کہ اتنا لمبا گیپ آ گیا ہے, تو چیزیں ذرا ضروری ہے کہ اسپیشلی یہ ڈیفینیشنز آپ کو کلیئر ہوں. اگر آپ کو ڈیفینیشنز کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے تو آگے ہم ایتھکس کو لے کے نہیں چل سکیں گے. تو یہاں تک جتنی بھی ڈیفینیشنز پڑھائی ہیں ساری سمجھ آ گئی ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, کوئی کسی اسٹوڈنٹ کی کوئی نہیں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے. ٹھیک ہے,
सिर्फ 12 स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस मार्क करवाई है अब तक। जल्दी जल्दी ये स्टूडेंट जो इतने सारे स्टूडेंट शो हो रहे हैं मेरे पास ऑनलाइन, अटेंडेंस मार्क करवाई है। आप सभी स्टूडेंट की तो अटेंडेंस मार्क हो गई है, केजिया, राबिया, सारा, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बाकी इतने सारे, वो क्यों नहीं अटेंडेंस मार्क करवा रहे हैं? फिजा मुनीर की भी हो गई है। ओके, मैं बोल दूंगी महको निसा, डोंट वरी। जी ज़ेबू निसा, आपकी भी हो गई है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मैंने नोटिस किया बड़ी तसल्ली से आते हैं, आराम से, बाद में जाके अटेंडेंस मार्क करवाएंगे मैम को, है ना? आयशा हो गई है, बिनिश हो गई है आपकी अटेंडेंस। जी अनिला, आपकी भी हो गई है। बिनिश सरवर, आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। जी सारा हो गई है।
چلیں اب جو اسٹوڈنٹ میرے پاس ایبسنٹ ہیں، ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کچھ اسٹوڈنٹ اٹینڈنس نہیں مارک کروائی، جو ایبسنٹ ہیں وہ نام سن لیجئے، کسی کی مس ہو گئی ہے تو مارک کروا لیجئے گا۔ ہمارا طیب ایبسنٹ ہے، اقصیٰ لیاقت، عروج اسلم، عروج فواد، حدیقہ آصف، حافظہ فرواد جینٹ، خانسہ بی بی، مدیحہ فاطمہ، مہام افضال اور مہنور ایبسنٹ ہیں، ماریہ ماہین ایبسنٹ ہیں اور محمد فیصل ایبسنٹ ہیں۔ محمد طلحہ اور محمد یاسر ایبسنٹ ہیں، نرجس فاطمہ، نمرہ جاوید، قرۃ العین، رسب، ردا احمد اور صبا پرویز ایبسنٹ ہیں، سائرہ منشی ایبسنٹ ہیں، شہباز ایبسنٹ ہیں، زینب شبیر، زینب رضوان، زنیرہ نسیم اور اقصیٰ تمثیل ایبسنٹ ہیں۔ اچھا امارہ طیب، ٹھیک ہے آپ کی اٹینڈنس ہو گئی ہے۔ ماریہ ماہین آپ کی بھی اٹینڈنس ہو گئی ہے بیٹا، اور فیصل کی بھی اٹینڈنس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے فیصل۔ صافیہ آپ کی ہو گئی ہے، رقیہ نور آپ کی بھی ہو چکی ہے اٹینڈنس۔ 7 11 12 جی شبانہ اصغر آپ کی اٹینڈنس ہو چکی ہے بیٹا۔ ثنا ناز آپ کی بھی ہو چکی ہے۔ صافیہ آپ کی بھی اٹینڈنس مارک ہو چکی ہے۔ اچھا جی، قرۃ العین کی بات کر رہی ہو اینی؟ اوکے سائرہ آپ کی بھی ہوتی ہے۔ جینٹ کی بھی ہوگی attendance۔ جی ماریہ عبداللہ آپ کی بھی اٹینڈنس ہو گئی ہے۔ جی فضا منیر آپ کی دوست کی اٹینڈنس مارک ہو گئی ہے، ڈونٹ وری، قرۃ العین کی اٹینڈنس مارک کر دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب کوئی کوئری ہے کسی اسٹوڈنٹ کی؟ کوئی کوئری نہیں ہے تو ابھی ہم اس سے وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ذرا نیکسٹ لنک اوپن کریں گے، اس کے بعد آپ کو 10 منٹس کا بریک دیں گے اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا جی، ٹیک کیئر۔